आमे प्रभु को वाक्य गोटे अंश पाठ करू करू आमे आज प्रसंग रे आगो को बढ़िबा। आपण माने मो सहित जिहोशुआ पुस्तक को आसीबे। जिहोशुआंकर पुस्तक 1 अध्याय 5 पद आमे पाठ करिबा। एठारे प्रकार लिखा जाय, तुम्भर जावजीवन तुम्भ सम्मुखरे केही ठिया होई पारिबो नाही। आम्भे जेपरि मशांक संगरे थिलु से परि आम्भे तुम संगरे थिबा। आम्भे तुम प्रति निरस्त हेबा नाही कि तुमको परित्याग करिबा नाही। एहा परमेश्वर जिहोशुआ को से प्रतिज्ञा करूछन्ति। जिहोशुआ को से उत्साह करूछन्ति जे मशांक सहित आमे जेपरि थिलु तुम संगरे मध्ये आमे रहिबा। प्रिय भाई भणी माने बाइबल रे ए प्रकार अनेक प्रतिज्ञा रहिछि। आउ बिना शर्त बिना कंडीशन रे कोनोसी प्रतिज्ञा परमेश्वर लिखि देई नाहंती। तांको नामर गौरव एही वाक्य जेतेबेले आमे पढु आमे ख्रीष्ट विश्वासी भावरे तांकर मननीत लोक भावरे आमे बहुत उत्साहित हो जाऊ, खुशी हो जाऊ। अनेक भाई भणी माने ए वाक्य पढ़िला परे से माने संतुष्ट हो जाती। सेमानक जीवन शैली प्रभुंकर वाक्य अनुसार से माने गठन करंती नाही, वाक्य मानिबार मन धारण करंती नाही। मात्र प्रभु मो सहित अछंती, से मते छाड़िबे नाही, एही कथा भाबी से माने असंतुष्ट हो जाती, आउ खुशी आनंद हो जाती। प्रिय भाई भणी माने जर्दन नदी रे जो समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से बाप्तिस्म ग्रहण कले से समय रे आकाश रे गोटे बाणी हला। परमेश्वर आपना पुत्रंक विषय कहले जे ए आमर प्रिय पुत्र, एहांक ठारे आमर परम संतोष। एहांक ठारे आमर परम संतोष। जो परमेश्वर आपना अद्वितीय पुत्र को धरापृष्ठ को पठाइले और तांकर प्रशंसा कले और कहले जे एहांक ठारे आमे बहुत खुशी अछु, आमे आनंदित अटु जे ये आमर संतोषजनक जीवन से बिताउछन्ति। एही प्रकार कथा कहले मात्र जेतेबेले समय आसिला प्रभु यीशु ख्रीष्ट से निजे कहउछन्ति क्रूस रे रही और से 7टी बाणी मध्य गोटे बाणी से कहउछन्ति, हे मोहर ईश्वर, हे मोहर ईश्वर, काहे कि मते परित्याग। प्रिय भाई भणी माने परमेश्वर केउ मानकु परित्याग करिवे नाही, केउ मानकु से परित्याग करिवे। आज वाक्य रु मु अल्प समय आपण मानकु कहबा पई चाहे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से निजर पुत्र हेले मध्य किछि समय पाए से क्रूस रे तांको परित्याग कले। सेति भाई यीशु निजे कहले, हे मोहर ईश्वर, हे मोहर ईश्वर, काहे कि मते परित्याग। तांको परित्याग करिवार कारण रहिछि से विषय को आमे जीवा नाही। मात्र मु आज कहबा पई जाए जे परमेश्वर केउ मानकु परित्याग करंती ना। प्रिय भाई भणी माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु। प्रथम विषय मु आपण मानकु कहबा पई चाहे, आपण माने एब्री पुस्तक 13 अध्याय को आसीबे। एब्री पुस्तक 13 अध्याय 5 पद ए प्रकार लिखा जाए, आचार व्यवहार रे धन लोभ शून्य हुओ, तुंभ मानकर जहा किछि अछि सेथिरे संतुष्ट थाओ, कारण से निजे कहि अछंती, आम्भे तुमको केबे हे छाड़ीबा नाही, आम्भे तुमको केबे हे परित्याग करिबा नाही। ताहांक नामर गौरव। प्रिय भाई भणी माने केते स्पष्ट सुंदर भाव रे एब्री पुस्तकर लेखक आम मानक निमंते से लेखंती जे तुमे आचार व्यवहार रे धन लोभ शून्य हुओ, आ तुंभ मानकर जहा किछि अछि सेतिरे संतुष्ट रुहो। जो माने परमेश्वर जहा देइछंती सेतिरे संतुष्ट रुहंती, आ धन लोभ शून्य जीवन यापन करंती, परमेश्वर सेमानको परित्याग करंती नाही, तांको संगरे रुहंती। प्रिय भाई भणी माने आज दिन रे अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी मानको आपण देखिबे, से माने गोटे मोबाइल रे संतुष्ट नुहंती, गोटे शार्ट गोटे पैंट रे से माने संतुष्ट नुहंती, गोटे घर गोटे गाड़ी रे से माने संतुष्ट नुहंती, जोता थाउ थाउ आहुरी जोता किणंती, से माने साड़ी थाउ थाउ आहुरी साड़ी किणंती, कोन से विषय से माने संतुष्ट नुहंती। जेते दरमा बढ़िले मध्य प्रमोशन हेले मध्य से माने सुना किणिले मध्य कोन से विषय से माने संतुष्ट नुहंती। बाइबल कहे जो माने जहा किछि अछि सेतिरे संतुष्ट रुहंती, परमेश्वर से मानको परित्याग करंती नाही, परमेश्वर से मानको छाड़ंती नाही। प्रिय भाई भणी माने आज अनेक लोकंकर जीवन अबाट को जाईछि, कारण से माने अल्प पैसा रे संतुष्ट हेले नाही, से माने जो अल्प छोट घर रे से माने संतुष्ट हेले नाही, सेति पई धन लोभ रे विभिन्न लोक मानक सहित मिसी से माने अन्याय रे टंका उपार्जन करबा को मध्य
ଅବାଟକୁ ପଳେଇଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ସେ ଆମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂହିତାକୁ ଆସିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 27 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ କହିଲ, ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଅଟେ, ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଅଟେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ କହିଲ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁମ୍ଭକୁ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ମୋ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧରେ ଆପଣା ଦାସକୁ ଦୂର କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହାୟ ହୋଇଅଛ, ହେ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ମତେ ଦୂର କର ନାହିଁ, କେଉ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମୋହର ପିତା ଓ ମୋହର ମାତା ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଠେଇ ନେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଇପାରେ? ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା, ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ତାହାଙ୍କର ଶାସନ, ତାହାଙ୍କର ସେ ବିଧିକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ମା ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ପରିଜନ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ସମାଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିପାରେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିପାରେ, ଜବ୍, କୌଣସି ଟଙ୍କା ସୁନା ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 20ରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ ନ କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା କରିଅଛ ପ୍ରମାଣ, ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିପଥଗାମୀ ନ ହୁଅ, ଯଦି ହୁଅ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅବସ୍ତୁ ସକଳର ଅନୁଗାମୀ ହେବ। ସେମାନେ ଉପକାର କି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅବସ୍ତୁ। 22 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ମହାନାମ ସକାଶୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାମୁଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପାପ କରିଛ, ମନ୍ଦ କରିଛ, ତଥାପି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅବାଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନୁତାପ କର, ଫେରି ଆସ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଲାଗି ରୁହ। ସେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଆପଣା ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହେଇପାରେ ଆଜି ଆମେ ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛୁ, ପାପ କରିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ଅପବିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅପବିୟ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ, ତାହା ହିଁ ସେ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ପରି ଡକାଯିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମତେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ। ତାହାଙ୍କର
ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ଦାସ ପରି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ପୁତ୍ର ପରି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘରରୁ ଘୋଡ଼ି ଦେଲେ ନାହିଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣାର ଲୋକ କରନ୍ତି, ସେ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ମହାନ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। କେତେ ମହାନ ଆଉ ଗୌରବ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କଣ କଲେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି? ତୁମେ ଦାନ ଦେଲେ, ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଲେ, ତୁମର ଜୀବନ ଯେମିତି ବି ଥାଉ ଦାନ ଦେଉଥାଅ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଉଥାଅ, এই ପ୍ରକାର କଥା ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି, କେଉଁ ଆଜ୍ଞା? ମାଥ୍ୟୁରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡାହାଣ ଗାଳରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ବାହା ଗାଲରେ ଦେଖାଯିବ, ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମେ କଣ କରିବ? ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତିନି। ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ ମନ୍ଦ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ନିଜ ସଂସ୍ଥାର ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀର ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶିଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।